स्वागत। बदले दुनिया लख वारी पर यार ना बदले, मौसम वांगू सज्जणा दा कदे प्यार ना बदले। बदले तुसी भी नहीं ते बदले असी भी नहीं, और बदलना चाहिदा भी नहीं, क्योंकि जिहड़ा इंसान बदल जावे फिर उत्ते बहुता यकीन नहीं किया जा सकता। तो यकीन अजकल साडे इस मौसम ते भी नहीं रहा, पर असी यकीन दे नाल ये गल कह सकते कि तुसी गल्लां ते गीत नूं बहुत ही यकीन दे नाल उड़ीकदे हो, शिद्दत दे नाल उड़ीकदे हो। ते हाज़र हाँ जी तुहाडी इस उड़ीक नूं सजदा करन दे वास्ते तुहाडा अपना चरणजीत जोगी। गल्लां बहुत सारियां ने, और जेकर असीं अपने आले दुआले देखीए तो अक्सर असीं देखते हैं कि यार जो साडे आले दुआले बड़ी चेती दे नाल बदल रहा। कोई समा हुंदा सी कि साडे आले दुआले साडे घरां दे कोल बहुत सारे दरख्त हुंदे सी, घन छावां हुंदियां सीगियां, पर हुण हौली हौली उत्थे कंक्रीट दे जंगल उस्सरदे जा रहे हैं। एक दिन मैं एक फोटो देख रहा सी, वो फोटो किसी बाहरले देश की सी। कार के बोनट के उपर उन्होंने ट्रेयां रख के उहदे विच बिस्कुट रखे हुए सी, और उन्होंने कहा सी कि इन्ना साडे इस मुल्क का, और वो मुल्क ठंडा सी, कि इन्ना साडे मुल्क का यह टैंपरेचर वध गया कि असी अपने कार के बोनट ते रख के बिस्कुट बना सकते हैं। पिछे जे इंग्लैंड की जेकर असी गल करिए, उत्थे कहिंदे सी कि इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर वध गया सी कि हाईवे पिघल गए सी। की हो गया साडी इस दुनिया नूं? क्यों असी इन्ना तेज़ी दे नाल इस पासे वल नूं तुरदे जा रहे हैं कि असी हौली 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 डैथ वैली, कि जिथे टैंपरेचर इन्ना कि जिंदगी ना दे बराबर आ। सो असी मुड़ना है वापस। असी इस वध रही आलमी तपश के बारे, इस मौसमी तब्दीलियां के बारे बहुत ही फिक्र दे नाल सोच रहे हैं, और ये चिंता है साडी, और इस चिंता नूं असी साझा करन दे वास्ते, इस चिंता नूं मिटाउण दे वास्ते अज अपने इस प्रोग्राम के असी सद्या जी डॉक्टर कुलविंदर कौर गिल होना नूं, जिहड़े कि माहर ने मौसम विभाग पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना तो उचेचे तौर पर साडे कोल इस प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच सब तो पहलां ते असी तुहाडा निੱਘਾ स्वागत करते हैं। साडे प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच तुहाडा स्वागत। ते जेकर असी गल करिए इन्हां मौसमी तब्दीलियां दी, ये मौसमी तब्दीलियां तुहाडी अपनी भाषा दे विच की है ते किहड़े-किहड़े तत्त है जिहड़े इन्हां नूं प्रभावित करदे आ? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैनू इत्थे मौका देण लई। मौसमी तब्दीलियां दी जे आपां गल करदे आ तां जिस तरह कि आपां जे पिछला रैफरेंस टाइम कोई लईए तां जिहड़ी भी कोई उहदे च चेंज आउंदी है मौसम दे विच, है ना, जिस तरह कि आपां पिछले दहाके की गल करिए या पिछली सदी की गल करिए तां जो उहदे विच हुण दे कंपैरिजन दे नाल आपां टाइम रैफरेंस दे नाल कोई चेंज देखदे आ मौसम दे विच, उहनूं आपां मौसमी तब्दीली कहने आ ना। सो इहदे विच जिस तरह कि टैंपरेचर दे विच चेंज हो सकदी है ना, बारिशों के विच तब्दीली आई है, तो उस तो बाद जो आप कह सकते हैं दिन का तापमान, रात का तापमान, या जी कोई नमी है जी हवा दे विच नमी है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜੀ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਜੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ। ਪੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1700-1800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ 2100 ਸਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਦਲ ਫਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਪਟੰਬਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕਣਾ ਸੀ ਉਹ ਯਕਦਮ ਪੱਕਿਆ ਔਰ ਦਾਣੇ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। 21% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 33% ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਡ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਛੇਤੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਠੰਡ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੀਲਾਪਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜੀ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੂਰਜੀ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵਧੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ 15-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਣਾ ਤੇ ਗੰਡੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਡੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਡੋਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਫਟ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਵੇਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ, 25 to 26% ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 3% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਨੀ ਪਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, TV ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਨੀ ਵੈਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਫੌਗੀ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮੱਤ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, खेले सगल जगत। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत। चंगे आया बुरे आया, वाचे तरम हदूर। चंगे आया बुरे आया, वाचे तरम हदूर। कर्मी आप आपनी के गुरु, पानी पिता, माता तरत महत।
जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महा। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महा। माता तरत महा। दिवस रात दोए दाई गाया, दिवस रात दोए दाई गाया। खेले सगल जगत, खेले सगल जगत, खेले सगल जगत। पवन गुरु ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਹਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਊਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਸਮੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ, ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਸਾਡੀ ਪਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਗਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਨਜੀਵਨ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ
CFL ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਥੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇਨਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ DSR ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 11% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 28% ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਉਹ ਸਜਾਵਟੀ ਜਿਹੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀਆਂ, ਨਿੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਇਹ ਤਰਵੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਵੇਪਰਸ ਬਣਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਥ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 0.5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਈਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਰਸਟ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 138 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋਂ 105 ਬਲਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ
ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਪ ਔਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨੀ ਕੀ ਔਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੈਸ ਜੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁਮਸ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੜਾਸ ਜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੜਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਚਲਾਈਏ ਨਾ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਕੇਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਕਿੰਗਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3.5 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਵੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਔਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ
ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥ੍ਰੇਟਾ ਬਰਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵੇਵਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੱਡਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਊਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟ ਰਹੇ ਆ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼, ਬੱਸਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 415 ppm ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਲੀਅਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ 275 ppm ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ 48% ਸਾਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਰਿਡਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 400 ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 600 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ, ਪਲੇਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਮਾਡਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1.5 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿਸੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕ ਲੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਲਈਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਕੀ ਵਰਤੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ, AC ਘੱਟ ਚਲਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। नहीं